এই এই আলোচনা সভায় তিন অসাধারণ গ্রামবাসী ব্যক্তিত্ব তাদের বক্তব্য রাখবেন। এনারা সকলেই নিজের অঞ্চলের গ্রামোন্নয়নের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত এবং সেই উন্নয়নের ভালো মন্দের ভাগিদার ও ভুক্তভোগী। আজ তারা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরবেন উন্নয়নকে তারা কেমন ভাবে দেখছেন এবং ভাবছেন। आज इसी चर्चा में तीन ग्रामीण महान शख्स अपना बातों में उनका खुद का भागीदारी का विकास का कहानी हमारा सामने रखी। इन सभी ने अपना अंचल का गांव का विकास का साथ बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। विकास का अच्छा बुरा ये सभी इन्होंने अपना जिंदगी में नाम देखा है, उसको अपना जिंदगी में गहरा से महसूस भी किया है। हम लोग पहले रिक्वेस्ट करेंगे सुभाषिनी दीदी को बोलने के लिए। सुभाषिनी दीदी जो अमरापाड़ा में रहती है और उन्हीं का है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं जिसका नाम है झारखंड विकास परिषद। झारखंड विकास परिषद अभी अमरापाड़ा ब्लॉक, अमरापाड़ा गांव में नहीं, अमरापाड़ा ब्लॉक या संकल्प परगना में काफी गांव में काम कर रहे हैं। सुभाषिनी इसी का पीछे है जो अपना गांव छोड़ के आसपास का सभी गांव का सोच रखती है और खाली उन्होंने जो एरिया में काम करते हैं वो देखने का लायक है। वो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग रोकने के लिए, चाइल्ड विमेन पार्टिसिपेशन, महिला को गांव में सशक्तिकरण के लिए काम करती है और अभी कुछ दिन से उनका आजीविका और जीवन का साथ भी जुड़ा हुआ जल जंगल जमीन का रक्षा के लिए भी काम करते हैं। तो अभी मैं सुभाष जी को रिक्वेस्ट करूंगा अपना बात रखने के लिए। थैंक यू। सुजीत को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का मौका में हमको शामिल करने के लिए उन्होंने अवसर दिया है और मेरे तरफ से झारखंड विकास परिषद की ओर से सबको हार्दिक अभिनंदन है, जोहार है और नमस्ते हम सबके तरफ से। मेरा नाम सुभाषिनी सोरेन है और मैं अमरापाड़ा पाकुड़ में एक गांव है गोगाजोर बोल करके, तो हम इसी गांव के रहने वाले हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई बाहर हुआ क्योंकि गांव में कोई सुविधा नहीं था, तो इसलिए हमने और ऐसे करते करते मतलब हमने पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया और काफी बिहार झारखंड में जो संस्था, पहले तो झारखंड नहीं था, 2000 पहले तो मैंने बिहार की जो संस्थाएं थी उनके साथ भी काफी मुझे काम करने का अवसर मिला। मैंने काम किया, मैंने काम सीखा और अल्टीमेटली ये हमारा सोच था कि मैं अपने समुदाय के साथ कैसे हम काम करेंगे, खास करके जो हमारी महिलाएं हैं, जो आदिवासी महिलाएं और भी कैसे हम महिलाओं की साक्षरता का बात करें तो 38% है जो अवसर कि हम लोग हम अपने समुदाय के साथ कैसे काम करेंगे। तो मेरा थोड़ा सा अपना जो बैकग्राउंड है उसको कहने के लिए मैं समय है ना सीधा। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बोलिए। थोड़ा सा हम
थोड़ा सा हम संक्षिप्त परिचय दे दें कि हमने संस्थागत काम को कैसे शुरुआत किया। तो इस संबंध में थोड़ा सा हम अपना संक्षिप्त परिचय दे दें कि एक तो है कि हमने पढ़ाई करते हुए संस्था में काम को सीखा, और जो काम हम कैसे करेंगे इसके लिए भी काफी हम लोग ने रणनीति तय किया था कि अपने समुदाय में कैसे काम करेंगे। हमारी संस्था 2000 में रजिस्टर्ड हुई, जो झारखंड विकास परिषद के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये संस्थाएं झारखंड में 3 जिलों में काम कर रही है, हजारीबाग, दुमका और पाकुड़। और हम लोग ने उन समुदाय के साथ काम करना शुरू किया जहाँ पे आदिवासी भाई बहने हैं, जहाँ पे पहाड़िया भाई बहने हैं, और जो दलित समाज के लोग हैं उनके साथ हम लोग ने काम को शुरू किया। और मेरा सोच था कि कैसे वहाँ की जो महिलाएं हैं उनका हम कैसे सशक्तिकरण और कैसे हम काम कर सकते हैं। तो विभिन्न तरह का काम, जैसे उनका SHG फॉर्मेशन है, उनका इनकम जनरेशन एक्टिविटी में उनको कैसे हम 2 पैसे का अर्निंग हो, इस तरह का काम को शुरू किया। और उसके साथ साथ जो किशोरी लड़कियां हमारे यहाँ की 25वीं क्लास जाते जाते वो पढ़ाई छोड़ जाती थी, किसी न किसी कारण से वो उनका पढ़ाई में मुश्किल होता था। तो फिर उनको कैसे हम मेनस्ट्रीम करें, तो उसके लिए भी हम लोग ने उनका छोटा समूह बनाया और उसको हर साल कैसे इनरोलमेंट हो, कैसे सरकारी स्कूल में दाखिला होगा, सिर्फ दाखिला ही नहीं, उनको रिटेंशन करने के लिए भी हम लोग ने स्ट्रेटेजी बनाया कि सिर्फ वो 20-20 में फॉलो अप करना, वो पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रही है कि नहीं ले रही है। तो इस तरह का कार्यक्रम हम लोग अभी भी कर रहे हैं और ये निरंतर चल रहा है। पाकुड़ जिला आप सभी जानते होंगे कि ये जो बॉर्डर एरिया है, जिसके चलते ये ट्रैफिकिंग इशू काफी बना हुआ है, जहाँ से अलग अलग जोन है जिस क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, अमलापाड़ा, लिट्टीपाड़ा, और हमारा पाकुड़ जिला चाइल्डलाइन का भी काम चल रहा है, जिसमें हम लोग सब सेंटर के रूप में काम करते हैं। और विभिन्न ट्रैफिक जो तो कैसे हम लोग डिलीट करें, कहाँ पर वो कैसे ट्रैफिक हो रहे हैं, जैसे बड़े महानगरों में उनकी जो काम का बाला फुसला करके वो उनको ले जाना और विभिन्न तरह का जो प्रलोभन दे करके उसको ले जाया जा रहा है। और पहाड़िया समुदाय में जो लड़कियां हैं कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 15-20 साल से उनका कोई आता पता नहीं है। जो घर वाले लोग भी उनके तलाश में वो खोज नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो काम करने के लिए चली गई, तो हम कैसे उसको ढूंढेंगे। और प्रशासनिक तौर पर भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ पर भी उनको मतलब अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उस तरह की जो लड़कियां काफी दिनों से जहाँ पे गई हैं, तो हम लोग उनको तलाशने का भी लोगों को थोड़ा प्रक्रिया बताते हैं कि आप जैसे भी वो गई हैं, लेकिन उसका फोन नंबर, उसको कैसे ट्रैक करेंगे, उसका हम लोग थोड़ा आपको सपोर्ट करेंगे। तो कहीं कहीं हम लोग को अच्छा भी सफलता मिला है, कहीं जो यहाँ का पढ़ाई लिखाई है, जो हम अपने कम्युनिटी और पहाड़िया कम्युनिटी की बात करें तो काफी मुश्किल है। इस साल कोरोना काल में तो पढ़ाई एकदम से ही जो गांव स्तर का है वो बहुत ही बुरा हाल है। और ऐसे ही
यहाँ की जो स्थिति थी, जहाँ पे पहाड़ क्षेत्र है, पहाड़ वाला एरिया है, वहाँ की जो पढ़ाई की स्थिति है वो स्कूल नहीं के बराबर खुलता है, और जो टीचर है वो भी उस समुदाय से नहीं आते हैं, तो भाषा का भी एक काफी बैरियर है यहाँ कि एक हम आदिवासी लोग धरले से हम नहीं बोल पाते हिंदी। वो तो संताली टीचर जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे हिंदी टीचर है, तो भाषा की भी काफी बैरियर है, जिस वजह से बच्चे उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं या टीचर नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से भी एक ये बड़ा कारण है कि हम जो शिक्षा में जो गुणवत्ता होना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहे हैं। और महिलाओं और किशोरी और छोटे बच्चे का बात करें तो बिल्कुल ही जो खाद्य पदार्थ जितना हम लोग को मिलना चाहिए खाने का, उसकी वजह से भी आप कई पहलू है जो यहाँ काफी कुपोषित बच्चे हैं, आए हैं, और जो कर सकता है सिर्फ उनको खाना नहीं मिलने की वजह से ये कुपोषित है। कई पहलू हैं जो हम लोग उसको एड्रेस करते हैं कि उसमें क्या क्या हमको ठीक करना चाहिए, तो इस तरह का भी मोबिलाइजेशन पार्ट हम लोग कर रहे हैं। जैसे किशोरियों के साथ न्यूट्रिशन गार्डन अपना सब्जी कर रहा है, थोड़ा बहुत अपना दूसरा फसल जो है उस तरह का जो उनके परिवार के लोग हैं, तो वो सारा चीज अभी करने लगे हैं। और धीरे धीरे हम लोग सोच रहे हैं कि एक तरफ हमको ठीक करना है, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत है, और ये काम निरंतर हम लोग का पिछले 10 वर्षों से चल रहा है, और अभी भी काफी एरिया में हम लोग इस तरह का काम को बढ़ावा दिए हैं। गांव में काफी मतलब और भी एरिया में जहाँ पे सरकार की पहुंच नहीं हो पा रही थी, तो उन जैसे एरिया में हम लोग ने काम करना शुरू किया है। तीसरा कि हम लोग का जो जल जंगल जमीन का जो मुद्दा है, तो उसमें कैसे जंगल को हम लोग सुरक्षित रख पाएंगे। उनकी छोटी छोटी गांव स्तर पर एक महिलाओं की कमेटी बनी है, किशोरियों का कमेटी बनी है, और जो पूरे समुदाय का कमेटी कि कैसे हम जंगल को रक्षा कर पाएंगे। और जो हमारा काम है अभी जो बीएम के साथ के तहत गली प्लगिंग बनाना, तालाब बनाना, कि वो 100% तो नहीं बोल सकते हैं, हम लोग 2500 सीड बॉल फेंके हैं, हुआ है इतना मतलब जंगल में दिख रहा है अभी। तो उसको और बेहतर करने के लिए आगे भी हम लोग से मिट्टी धूल रहा है, तो वैसे जगहों पर मेड़बंदी का भी काम हम लोग ने किया, और इन साल भी होगा। और ये हमारा लॉन्ग टर्म सोच है कि उसको कैसे हम लोगों के साथ और बेहतर कर पाएंगे। तो इन तमाम चीजों को हम लोग ने एक तरह से मतलब उसको ठीक करने के लिए हम लोग काफी प्रयासरत हैं, और आने वाले समय में इसको और बेहतर करने के लिए ये मतलब हमारे लोग, हमारे कम्युनिटी के लोग, और जो पंचायत प्रतिनिधि और जो हितभागी है, जो विभिन्न स्टेक होल्डर है, तो वो भी काफी बातों को समझने लगे हैं, आगे ये भी काफी साथ दे रहे हैं, और
हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का काम वाला समय में अच्छा हम लोग कर पाएंगे। धन्यवाद। सुभाषिनी जी बहुत धन्यवाद आपको। और मैं अभी हमारा मैं मंगल को अभी श्री मंगल को अभी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका बातें रखने के लिए। मंगल जी हीरापुर गांव का है, दुमका जिला में। अभी मंगल जी अपना गांव के लिए हीरापुर गांव के लिए ऐसे प्रतिनिधि है जिसको जो पूरा गांव में कोई राजनीति या इसका साथ जुड़ा हुआ नहीं भी गांव का सब आदमी उनको जानते हैं, क्योंकि वो पूरा गांव का ख्याल भी रखते हैं काफी दिनों से। आज अभी मैं मंगल जी को रिक्वेस्ट करूंगा उनका बातें रखने। मंगल आप अपनी बोलते पारे। मंगल अपनी बोलते हम सबको जोहार। मेरा नाम है मंगल, हीरापुर में रहने वाला हूँ। আমি একটু বাংলায় বলবো। হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নেই, আপনি বলুন বাংলায়। সুভাষিনী দিদি আমি হিন্দি বলবো। ঠিক আছে। আজ থেকে আমাদের হীরাপুর গ্রাম প্রায় আজকে 10 বছর আগে যে অবস্থা ছিল, বহুত খারাপ অবস্থা। মানে এখানে কোনো ধান ছাড়া কোনো সবজি বা রবি শস্যর চাষ হতো না। তারা বাইরে কাজ করতে যেত, বেঙ্গল কেসার সাধারণ বর্ধমান পর্যন্ত এখানকার লোকেরা সব কাজ করতে যেত। এখানে চাষবাস হতোই না, ওই অবস্থায় ছিল এককালে। কিন্তু এখন যা অবস্থা আমাদের সময়ে আমরা যা দেখেছি, আমাদের আদিবাসী সমাজ আর আদিবাসী মানুষেরা বেশিরভাগ জানগুরু ভক্ত হইলেন। এই জানগুরু নিয়ে বহুত রোগী মারতে দেখেছি আমাদের এই হীরাপুরেতে। মানে এখানে কেন্দ্র নেই, চিকিৎসার অভাবে বহু রোগী এখানে মারা যায়। আজও বিশেষ করে মহিলারা, গর্ভবতীরা দেখেছি প্রায় সব এইভাবে মারা যায় চুরি পুটি। যাই হোক, তো আমরা যথেষ্ট গ্রামের মানুষজনকে বুঝিয়েছি কি আপনারা জানগুরু করবেন না, আপনারা ডাক্তারখানায় যাবেন, ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো হবে। কিছু লোক বোঝে, কিছু বুঝে না। তারপরে যে ধরুন এই যে চাষ না হওয়ার ফলেতে সব বাইরে যেতে হতো, বর্তমান পর্যন্ত তারা কাজ করতে যেত, মেয়ে ছেলের বুদ্ধি সবকে নিয়ে। তো আজ আমাদের আয়েশা দিদি এবং সুজিতা সম্রাট তারা এসে আমাদের হীরাপুরে আস্তে আস্তে ওনাদের আশীর্বাদ বেশ ভালোভাবে গড়তে পেরেছি। আমাদের এই হীরাপুরেতে দুটো ড্যাম আছে। সর্বপ্রথম ওনারা ওই ড্যামের জল আটকানোর ব্যবস্থা আমাদের করে দিয়েছে। তারা এসে আমাদের এখানে পাহাড়ে গাছ লাগানো করেছে আমাদেরকে। আমরা গাছ লাগিয়েছি, বেশ 10-15 হাজার চারা গাছ পাহাড়ে লাগিয়েছি। পাহাড়ের নালীগুলোকে গালিটাইন বান করেছি, একদম আমাদেরকে বানানো করে নিয়েছি, আমরা বানিয়েছি। পাহাড়ের ওপরে কনক্রিট করেছি, যার ফলে আমাদের এখানকার পাহাড়ের গাছপালাতে সবুজ
মোটামুটি পাহাড় করেছে। আগে তো প্রায় পাহাড়টা শেষ হতে চলেছে, কিন্তু সেইগুলা আমরা একটু রক্ষা করতে পেরেছি। সম্পূর্ণ কারণে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যাতে আমরা আমাদের এই পাহাড় জঙ্গল গাছগুলোকে এবার তার ফলেতে আমাদের গ্রামের লোকেরা এই জল দেখে এখন বেশ কিছু মানুষ, প্রায় অধিকাংশই মানুষ চাষ করতে লেগেছে। আমরা গতবারে যতটুকু চাষ করেছিলাম তার 3 গুণ চাষ এবছর আমার হিরাপুরের লোকেরা করছে। সরষা, আলু, সবজি, বিভিন্ন সবজি তারা চাষ করেছে। যদি দাদারা দিকে আমি অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের হিরাপুর একবার এসে দেখে যাবেন আমাদের সবজি ক্ষেতগুলো, শস্যর ক্ষেতগুলো। আমরা পুকুর কেটে গত বছর আমরা 15টা পুকুর কেটেছি। সেই পুকুরে প্রত্যেকটা পুকুরে জল আছে। এখানকার মানুষরা খুব খুশি, তারা কিছু মাছও ছাড়ছে, আমরা মাছও দিয়েছি সেই পুকুরগুলোতে তাদেরকে, আর পুকুরের পাড়ে তাদের সবজি লাগাচ্ছে তারা। এবার তারা বেশ এখন আনন্দ, বেশ খুশি। তারপরে আমরা প্রথমত আমাদের গ্রামের মানুষেরা ভুল বুঝতো, ভুল বুঝতো এইভাবে আমাদেরকে কেমিক্যাল কোম্পানিকে নিয়ে আসছো, আমাদের কয়লা কম উঠবে আর আমাদেরকে তাড়াবে তোমরা, এইভাবে নানান মানুষ আমাদেরকে নানা হুমকি দিবে। তারপরে উনি আয়সা দিদিরা সোমনাথ দ্বারা এসে আমাদের এখানে একটা স্কুলও খুলে দিয়েছেন। ওই স্কুলের বাচ্চাদের আমরা পড়াই, যথেষ্ট এখানে আমাদের টিচার আছে, তারা পড়ায়। কিন্তু ছেলে আমরা এখানে প্রাইমারি থেকে হাই স্কুলে দিতে পেরেছি। বহুত ছেলে বাইরে পড়ছে। এবার যাদের পয়সা আছে তারা হয়তো বড় বড়, এখানে তো ধরুন সবারই নেই যে তারা ভালো স্কুলে বাচ্চাকে পড়াবে, তাদের নিজের পেটের ভাত জোগাড় করতেই তো শস্য ব্যস্ত। এই বাচ্চাগুলা অন্যের ঘরে মানদারি করতো, মানদারি মানে বাগালি করতো, তার গরু চড়াতো এক মুঠো ভাতের জন্য, কারো ছাগল চড়াতো এক মুঠো ভাতের জন্য। সেই সব ছেলে গুলোকে আমরা বলি না, তোমরা গরু চড়াবে ঠিক আছে, আমাদের এখানে 2 ঘন্টা পড়ো, তারপরে তোমরা স্কুলে গরু চড়াও, ছাগল চড়াও, আমরা বাধা দিই। তো এই মা বাপকেও আমরা বলি তাই, দেখো ভাইয়া তোমার বাচ্চা কিছুটা শিখবে, তারপরে এটা খাবার ছাগল চড়াতে যেতে হবে তো যাবে, ঠিক আছে, অন্তত আমাদের এখানে 2-2.5 ঘন্টা টাইম সকাল থেকে দিয়ে দাও, তারপরে আমার ছেলেকে তোমরা যা করবে। 2-2.5 ঘন্টা টাইম আমরা প্রত্যেক মা বাবাদের থেকে চেয়ে নিচ্ছি। আর আমার সেসব ছেলেগুলো যে ছেলেটা একটু ভালো আমরা বিবেচনা করে দেখেছি, সেই সব মা বাপদেরকে বলে আমরা সেই ছেলেগুলাকে ভালো স্কুলে ভর্তি করার ব্যবস্থাও করে দিয়েছি। আমাদের হিরাপুরে আগে যে অবস্থা ছিল তার থেকে এখন আয়েশা দিদি, সোমনাথদা, সুজিতদা আসার ফলে আমরা বেশ
কিছুটা, বেশি না হলেও কিছুটা উন্নত করতে পেরেছি। আমরা কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমাদের এই হীরাপুরটাকে আমরা কুসংস্কার থেকে এবং আমাদের সমাজের পরিবর্তন আনার জন্য তো অনেক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মানুষ গ্রামের বহু রকমের আছে, ভালো মন্দ মানুষ, ভালো কাজ করলে খারাপ বলে, খারাপ করার চেষ্টাও বেশিরভাগ করে, কিন্তু তবুই আমরা তাদের কথা না শুনে আমরা আমাদের এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আর আগামী দিনে আরো আমরা চেষ্টা করব যে আমরা আমাদের গ্রামে যাতে আরো ভালো কাজ করতে পারি, ভালো রাস্তা দেখাতে পারি, ভালো হওয়ার যে বলবো তাদেরকে বলছি। আর আপনারা যে সমস্ত দাদারা আজ আমাদের এই মিটিং এ আছেন, আমি সকলকে বলছি যদি আমাদের হীরাপুরে এসে একবার আমাদের এই হীরাপুর থেকে দেখে যান তাহলে আমরা খুব খুশি হব। আর এই লকডাউনের ভেতরে আমাদের স্কুল ছুটি আছে, বাচ্চারা আমাদের এখন বন্ধ রেখেছি। এই লকডাউনটা শেষ হওয়ার পরে আমাদের এই হীরাপুরে আসবেন। जोहार गे। হ্যাঁ মঙ্গল, হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ মঙ্গল তোমাকে। তুমি কি আর আজকে আমরা দুজন বক্তার কথা শুনলাম এবং তারপরে আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান ওদেরকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। আমরা আজকে আরো আমরা খুশি যে আমাদের এই আলোচনা বা কিছু বলছো মঙ্গল, আমাদের এই চর্চা বা আলোচনাতে আজকে সৃজন নেই, কিন্তু সৃজনের সহযোগী মাধবী আমাদের সঙ্গে আছে। সৃজনের কন্যা মামন আমাদের সঙ্গে, এটা আমাদের কাছে বড় খুশি যে তারা আমরা তাদেরকে সঙ্গে আলোচনা সভাটা করতে পারি। এইবার আমি অনুরোধ করব আমাদের আর এক বন্ধু লক্ষ্মীকান্ত মুড়াকে তার কথা রাখার জন্য। লক্ষ্মীকান্ত মুড়া হচ্ছেন আমলাশোলের গ্রামে পিন্টু ব্লকে, ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্ট, ওয়েস্ট বেঙ্গল। এখন পর্যন্ত যারা বক্তব্য রেখেছেন তাদের মধ্যে খুব আজ সকালে যখন কথা হচ্ছিল লক্ষ্মীকান্ত মুড়া এদের অবস্থান আপনাদের বলে দেওয়া ভালো। এরা দুজনাই হচ্ছেন ঝাড়খণ্ড আর পশ্চিমবঙ্গের বর্ডারের মানুষ। মঙ্গল থাকেন ঝাড়খণ্ডের দিকে শিকারিপাড়া জেলায়, আর লক্ষ্মীকান্ত মুড়া থাকেন বিনপুর ব্লকে আমলাশোলে পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু
কিন্তু লক্ষ্মীকান্তপুরার মেন যাতায়াতের জায়গা হচ্ছে ঘাটশিলা ঝাড়খণ্ড, আর মঙ্গল মুর্মুর জায়গা হচ্ছে সিউড়ি পশ্চিমবঙ্গ। কাজেই এই যে এটা এই জন্যই বলা যে এদের যে অবস্থান জায়গাটা সেটা বোঝানো, অর্থাৎ আমরা যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জায়গা থেকে দেখি সেইখানে এদের সাপোর্ট আসে দুটো আলাদা রাজ্যে, নিজের রাজ্যের থেকে বেশি আসে। এবার আমি লক্ষ্মীকান্ত মুরাকে তার কথা রাখার জন্য অনুরোধ। লক্ষ্মী, হ্যালো কি স্যার, আমার নাম লক্ষ্মীকান্ত। আমরা আমি আমার কাজকর্ম ধরতে চাই। আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার বয়স যখন 10-12 বছর ছিল, তখন এই আমার গ্রাম পুরা জঙ্গল পাহাড়ে ভর্তি। গ্রামে মাত্র 45টা বাড়ি ছিল, বাকি পুরা জঙ্গলে ঘেরা। জঙ্গলের এরিয়া অনেক বেশি, আমরা জঙ্গলের মধ্যেই থাকতাম। কেউ বুঝতে পারত না এখানে মানুষ বসবাস করছে, শুধু জঙ্গলে বেড়াতাম। আমরা বাইরের কোনো মানুষকে দেখলে, একটু ভদ্র টাইপের মানুষকে দেখলে দৌড়ে জঙ্গলে ঢুকে যেতাম ভয়ে। সেই রকম ভালো ধুতি পাঞ্জাবি পরা লোককে দেখলে তাদের কাছে যেতাম ভয়ে, সবসময় জঙ্গলে ঘুরে পেলাম। আমাদের গ্রামটা খুব গরিব গ্রাম, এখানে চাষবাস ঠিকঠাক হতো না, জলও থাকতো না। নদী ছিল পাহাড়ে, তো নদীর জল হুড়হুড় করে, জল যখনই পরে হুড়হুড় করে বেরিয়ে চলে যায়, জমিনে থাকে না, তাই ভালো চাষবাস হয় না। আর এই গ্রামগুলো শিক্ষা ছিল না, কারণ স্কুল থাকলেও মাস্টার থাকে না, স্কুল ঘরও থাকে না। হয়তো মাসে 2-4 দিন মাস্টার আসলো, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয় নাই। শতকরা 100 জনের মধ্যে 10-12টা বাচ্চা স্কুলে যায়, বাকিরা সবাই যে যার, কেউ গরু চড়ানোর কাজ, কেউ ছাগল চড়ানোর কাজ, কেউ বাচ্চা ভুলানোর কাজ যুক্ত ছিল। গ্রামে নিরক্ষর তাই বেশি, স্বাক্ষর ছিলই না গ্রামে। গ্রামে কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থাও থাকে না। সেই অবস্থাতে আমরা বড় হয়েছি। খাবার দাবার খুব কষ্ট, চাল ভাত আমরা পেতাম না। বছরে 2 মাস হয়তো চাল ভাত পেতাম, বাকিটা জোনার মাড় বা কদ বা গম খাতে হতো। আর অনেক সময় শাক সিদ্ধ, কচু শাক, চাকুড়া শাক, পরল শাক, এই সকল খেতাম। আর বাকি অনেক সময় জঙ্গলের আলু ভাঙলা খেয়ে কাটাতে হতো। হ্যাঁ, আর আমাদের পানীয় জল বলতে কিছু ছিল না, ওই ডোবা বা নদীর জলেই পান করতে হতো, ওই জলেই আমাদের রান্না বান্না হতো, স্নান হতো, সকলই হতো। আর চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, ওই গাছগাছড়া কলদিয়াজ ওঝার মাধ্যমে এখানে চিকিৎসা হতো। আমাদের গ্রাম থেকে যদিও হসপিটাল আছে 26 কিলোমিটার, সেখানে যেতে গেলে কোনো রাস্তাঘাট নেই, কাঁধে বয়ে
কিংবা দলাই করে নিয়ে যেতে হবে। তাই অনেক মানুষই গ্রামে চিকিৎসার অভাবে মারা যায়, তাদের চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। এরকম ভাবে চলতে থাকে। আমার পড়াশোনা করতে অনেক কষ্ট হয়, কারণ আমার পাও পড়া, আমাদের কাছাকাছি স্কুল নেই। প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত, তারপরে 26 কিলোমিটার 30 কিলোমিটার দূরে স্কুল। আমি 26 কিলোমিটার দূরে একটা স্কুল পেয়েছিলাম, তো সেখানে হোস্টেল পাই না। তো আমার মামা বাড়ি থেকে 12 কিলোমিটার দূরে স্কুলটা, সেই 12 কিলোমিটার আমাকে হাঁটে যাতায়াত করতে হতো। তো তাই আমি পড়া পায়ে খুব একটা পারতাম না। 1 বছর হেঁটে যাতায়াত করেছিলাম, তারপরে বলা বলি করে একটা হোস্টেল পেলাম, হোস্টেলে ছিলাম স্কুলে। তো হোস্টেলে মাসে 25 টাকা করে লাগে। 1 বছর পড়লাম সেইখানে, আমার 300 টাকা হয়েছে। আর আমার বাবা ওষুধে ভুগছিলেন, খুব একটা শরীর খারাপ, সে ওই 300 টাকা আমাকে দিতে পারেন। তার পরের বছর আমি পরীক্ষা দিই, পরীক্ষার রেজাল্ট আমাকে দেখানো হয় না, কারণ 300 টাকা না দিলে আমার রেজাল্ট আউট করবে। তাই আমাকে পড়াশোনা ছেড়ে বাড়ি চলে আসতে হয়। বাড়ি এসে আমি অন্যের বাড়িতে ভাতা রইলাম আর কি। তার একটা ছোট দোকান ছিল, সেই দোকানে মালপত্র বিকতাম এবং ওখানেই থাকতাম, খাওয়া দাওয়া করতাম। আর ওখানে কিছু বাচ্চা থাকতো, সেই বাচ্চাদেরকে পড়াতাম, ফ্রিতে পড়াতাম, কোনো পয়সা নিতাম না, স্বেচ্ছায় পড়াতাম যতটুকু সময় পেতাম, সকাল বৈকালে। তারপরে 1 বছর বাগাল থাকার পরে আমার বাবা মারা যায় অসুখী। তারপরের বছর আমার পিসামশাই আমাকে নিয়ে যায় পুরুলিয়াতে, সে একটা স্কুলে ভর্তি করে দেয়। এই পর্যন্ত সেই স্কুলটা মানে হোস্টেল পাই, সেখানে পড়াশোনা করি এই পর্যন্ত। তারপরে আবার বাড়ি চলে আসি, আবার হোস্টেল পাইনি, আসে একটা স্কুলে ভর্তি হলাম এখান থেকে 18 কিলোমিটার দূরে বাঁশপাহাড়ি। তো আমাদের বাড়ি থেকে 18 কিলোমিটার যাতায়াত খুব গভীর জঙ্গল দিয়ে সম্ভব হয়ে ওঠে। তাই আমি 1 বছর অনেক কষ্ট করে যাতায়াত করেছিলাম, পারি নাই। সেই সময় সাইকেলও নাই, হাঁটে তো অত দূর যাতায়াত করা সম্ভব না। তাই আমার পড়াশোনা ওই 9 অবধি করে ছাড়তে হয়। এরকম ভাবে আমি বাড়ি চলে আসি। বাড়ি এসে 90 সাল নাগাদ আমি বাড়ি চলে আসি, বাড়িতেই থাকি। তো বাড়িতে আমি ভাবি যে অনেক বাচ্চা অসহায় স্কুলে, যদিও আমাদের এই স্কুল তখন বেসরকারি স্কুল না, সরকারি স্কুলটা স্কুল ঘর আছে, মাস্টারও কাঁকড়া জড়ে, কিন্তু স্কুল আসে না, প্রচুর ফাঁকি দেয়। তখন আমি ওই স্কুলে গিয়ে পড়াই, কারণ মাস্টার যেহেতু আসে না, বাচ্চারা আসে, তো আমি গিয়ে স্বেচ্ছায় পড়াই। এইরকম ভাবে মাস্টারও আসে, আমিও পড়াই, আমি আর কোনো বেতন নেই। এরকম ভাবে আমি ওখানে সকালেও পড়াই, আর তারপরে মাস্টারদের সাথেও পড়াই, স্বেচ্ছায় পড়াতাম। তারপরে আমাকে একজন নিয়ে যায় তার বাড়িতে, ওখানে আমাকে ভাত দিত এবং তার বাচ্চাদেরকে পড়াতাম। এবং সেই বাচ্চাদের সাথে আর অন্য বাচ্চারাও আসতে পড়তো, সেখানেও 10-12টা বাচ্চা পড়ানো হতো। তারপরে আমার বাবা কাকা তো মারা যায় দুজনে অসুখে ভুগে। তা আমি ভাবছি ডাক্তারখানা যদি পাশে থাকতো, তাহলে ওষুধপত্র পালে আমার বাবা বা আমার কাকা এত কম বয়সে ওষুধ ভুগে মারা যেত। তখন ঘাটশিলাতে ওই প্যারামেডিক্যাল সোসাইটি ছিল, সেখানে ওরা করতো, এরকম ট্রেনিং দিত। আমি সেখানে চলে যাই, ঘাটশিলা চলে যাই। ওখানে আমি ওই ডাক্তারি শিখি, এখানে 1 বছর যাতায়াত করি। তারপরে আবার বাড়ি চলে আসি। বাড়ি এসে আমি 1000 টাকা জোগাড় করে ওষুধপত্র নিয়ে আসি এবং সেই প্রাইমারি স্কুলে আমি থাকি। রাত্রে বাচ্চাদের এবং ওষুধ
দিয়েছি। এরকম ভাবে দিতে আমি আসলে কাকু টাকা চাইতে পারি না, ওষুধ অনেকে ধার নিয়ে নেয় এবং আমাকে টাকা চাইতে খুব সংকোচ লাগে, সেই জন্য আমি টাকা চাইতে পারি না। এরপরে এরকম ভাবে বাচ্চা পড়ায় রাতের বেলায় ওখানে থাকি এবং ওষুধ দিই, এরকম ভাবে কাটতে থাকে আমার দিন। তো আমি ওষুধ ডাক্তারি করে সাকসেসফুল হতে পারি না, আমার সমস্ত টাকা লস হয়ে যায়, ওষুধ কেনার আর টাকা থাকে না। অনেক লোককে দিয়ে দিয়েছি, সে তারা টাকা আজ ফেরত দেয়নি। আর গ্রামে আমার বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ, কারণ আমার ভাই দুটো আর আমি, মা আর আমার ঠাকুমা, বাবা তো মারা গেছে। তারপরে এরকম ভাবেই চলতে থাকে আমার। তারপরে আমার ভাই বিয়ে করে ফেলে, আমি বিয়ে করিনি। আমাদের তো রাস্তাঘাট কিছু থাকে নাই, যোগাযোগ খুবই অসুবিধা। 2004-এ যখন এই আমলাসল গ্রামটা অনাহার সৃষ্টি হয়, খবর কাগজে প্রকাশিত হয়, তখন বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা বা সরকারি বিভিন্ন আমলা অফিসাররা আসতে শুরু করে গ্রামে দেখে রাস্তা নাই, পানীয় জল নাই, স্কুল বাড়ি সেরকম নেই। তখন বিভিন্ন আলাপ আলোচনা হয়, তারা চাল ডাল দেয় আবার চলে যায়, প্রতিটা সমাজসেবী সংস্থারে চাল দেয়, ডাল দেয়, বস্ত্র দেয়, ওষুধ দেয়, চলে যায়। এরকম ভাবে তারা আসে আর চলে যায়। যত 2-4 জন থেকে যায়, তারা আমাদের সাথে মিটিং যে এর সত্যিকার উন্নতি কিভাবে চাল ডাল দিয়ে করা সম্ভব না কিছু একটা করতে হবে। দীপক বোরপান্ডা, ডক্টর অরূপ রায়, সুজিত বাবু, ইনারা আমাদের সাথে মিটিং করে। 2004-এ এটা স্কুল বই, আমি বলছিলাম যে ছোট বাচ্চারাই এখানে মুন্ডা বাচ্চারা থাকে, আসলে সবটাকে একটু চোখে দেখা হয়, কারণ তারা সব থেকে নিচু, তাদের খবর রাখে না, থাকে, সেই জন্য তাদেরকে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় না, ছাত্র বসতে দেওয়া হয় না, সেই জন্য তাদেরকে স্কুলেও স্থান দেওয়া হয়। তাদের আমি এমন একটা সকল বাচ্চা আমার ভূমি যা আছে, সেই স্কুলটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র হোক, দীপক বোরপান্ডায় এই দুটাই শুরু হয়েছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্কুলটা আমি প্রথম চালালাম এবং স্কুলটা এখনো চলে। সরকারি স্কুলও আছে, তো সরকারি স্কুল নিয়মিত মাস্টার আছে না, এই জন্য বাচ্চারা সেখানে পড়াশোনা খুবটা ভালো করতে পারি। আর আমাদের স্কুলে আমরা নিয়মিত পড়াই এবং বাচ্চারা, সেই জন্য আমাদের স্কুলটাতে বেশি আছে এবং এখানে অনেক রকম লেখাপড়া বাদ দিয়ে অনেক রকম শেখানো হয়, যেমন হাত ধুয়ে ভাত খেতে হবে, নখ কাটতে হবে, চপ্পল পরে স্কুলে আসতে হবে, লাইন দিয়ে হাত ধুতে হবে, নির্দিষ্ট জায়গায় ছুটু ফেলতে হবে, নির্দিষ্ট জায়গায় আবর্জনা ফেলতে হবে, এই সকল শিক্ষা। তারপরে নাচ গান খেলাধুলা এই সকল শেখানো হয়। তাই সরকারি স্কুলে থেকে একটু আমাদের স্কুলটা অন্য ধরনের, এখানে অনেক ধরনের চেতনা জাগৃত হয় বাচ্চাদের, তার ওই বাচ্চাদের মাধ্যমে গ্রামেরও অনেকটা, গ্রামের মা বাবাদেরও অনেকটা সচেতন জাগে, কারণ তারা দেখে বাচ্চারা যখন নখ কাটে তখন ভাবে যে আমার নখটা বড় হয়েছে, আমি কেন নখটা রেখে থাকি,
বাচ্চারা যখন চপ্পল করছে আমিও চপ্পল করি, বাচ্চারা যখন সকল শৃঙ্খলা মানছে তখন মা বাবারাও এই শৃঙ্খলা মানতে বাধ্য হয়, এরকম ভাবে আঘাত থাকে। তা আমাদের রেশন ব্যবস্থা তখন ছিল না, আগে 2004-এর পরে রেশন ব্যবস্থা হয়, রাস্তাঘাট হয়, রাস্তাঘাট এনার্জির মাধ্যমে হয়। ভিডিও অফিস থেকে আমি নিজে গিয়ে কাজের অর্ডার করে আনতাম, এনার্জিতে কাজ হতো। এনার্জিতে কাজ করে মানুষের যেমন সুবিধা হয়েছে, কিছু কিছু মানুষের অসুবিধা হয়েছে, কারণ টাকা পয়সা সরকার ইয়ে পাচ্ছ, অনেক দেরি হয়ে পয়সা অন্য সময় কিছু মানুষের কিছু তাই কিছু কিছু মানুষের অনেক সুবিধা হয়েছে, মানুষেরই সুবিধা হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র আগে ছিল না, এখন কাঁকড়াঝুড়িতে একটা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে এবং সরকারের সহযোগিতায় সরকারি টাকায় এখন একটা বেসরকারি সংস্থা ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালায়। সপ্তাহে 3 দিন এখানে বসে তারা চিকিৎসা করে। আর এখানে চাষবাস তো আগে হতো না, তারপরে সুইচ চৌধুরীর মাধ্যমে এখানে অনেক কুকুর কাটা হয়, 16খানা কুকুর হয় এবং সরকারি মাধ্যমে 22-23 খানা কুকুর হয়। এতে চাষবাস ভালো, চাষবাস আমাদের আমরা এখানে 100 কেজি পালে 150 কেজি পাই। চাষ শুরু করা হয়েছে, পেঁপে চাষ শুরু করা হয়েছে, সবজি শুরু করা হয়েছে, এখানে মাছ চাষ হচ্ছে, আবার বিভিন্ন রকম ফলের বাগান আছে, ফলের বাগান হয়েছে। আর পানীয় জলের অভাবটা আগে যেমন ছিল এখন নেই। পানীয় জল মোটামুটি প্রতিটা পাড়াতে 2-3টা নলকূপ এবং সাবমার্শালও এসেছে, তাই পানীয় জলের সমস্যাটা সমাধান হয়েছে। ঘর বাড়ি যেমন ছিল না, ঘর বাড়ি অনেকেরই গুহার ঘর কাঠ দিয়ে ছিল, কাঁচের ঘর ছিল না, এখন সবাই কাঠের ঘর করেছে, টালি দিয়েছে, অনেকে এজবেস্টার দিয়েছে, আগে খড় দিয়েই ছাওয়া হতো। আর যারা বাড়িতে ছিল তাদেরও সরকার থেকে ঘর করে দিয়েছে, লোধা হাউস করে দিয়েছে। এবং এই যে সবার বাচ্চারা সবার লেখাপড়াই জানতো না, তারা অন্যের বাড়িতেই কাজকর্ম করতো। এখন তারা মাধ্যমিক পর্যন্ত 2টা বাচ্চা গেছে এবং অনেক বাচ্চাই এখন পড়াশোনা করছে আমাদের স্কুলে। আমাদের স্কুল যেমন 4 পর্যন্ত আছে, এখানে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক একটা স্কুল করার আমরা চেষ্টা করছি। যদি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল করতে পারি তাহলে আমাদেরকে এখান থেকে 30 কিলো বা 26 কিলোমিটার দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে, অনেক অসুবিধা মাথা হতেন। আগে দেখেছি কলকাতায়
একা একাই চলে যায়, ঘুরে চলে আসে। এটা একটু আনন্দ আগে তখন বা বলতো খুব বন্ধ করতাম, এখন ঘুরে চলে যাচ্ছে কলকাতা নিয়ে আছি। সঙ্গে যোগাযোগ করি, যদি এইরকম ভাবে আমরা এগাচ্ছি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য যাতে গ্রামে প্রতিটা মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য এটা উপভোগ করতে পারে, এই আশা নিয়ে আমরা এগাচ্ছি, যাতে এই সকল থেকে কেউ দূরে থাকতে না পারে, যাতে মহাজন বা সুদখোররা এখানে ঠকিয়ে না নিয়ে যেতে পারে। সেই জন্য সবাইকে আমরা সচেতন করার চেষ্টা করছি বলে আমি এখানে শেষ করলাম। লক্ষ্মী, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। লক্ষ্মী হচ্ছেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, যাকে ছাড়া বোধহয় আমলাশোল অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমলাশোল গ্রামে লক্ষ্মীর কথা তো বললেন, তার সঙ্গে লক্ষ্মীর মধ্যে দিয়ে আমরা আমলাশোলের কথা শুনলাম, কিন্তু আমার দেখা যতটুকু তাতে ভিডিও থেকে আরম্ভ করে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এমন আশ্চর্যজনক ভাবে যখন চিফ মিনিস্টার ওয়েস্ট বেঙ্গলের আমলাশোলে গেছিলেন, তখনও লক্ষ্মী নেতৃত্ব দিয়েছেন বা লক্ষ্মীর মধ্যে দিয়ে কাজ হয়েছে। কাজেই লক্ষ্মী কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে না থেকে পঞ্চায়েতের মেম্বার না হয়েও লক্ষ্মী হচ্ছেন আমলাশোলের এক গুরুত্বপূর্ণ